ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆದಾಯನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಒಂದ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ತಂದಿಡೋರು ತುಂಬಾ ಜನನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ತಂದಿಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು, ಅಂಥದ್ದು ಬರ್ದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧನೇ ಅಂತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ದ ಶಾಂತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧ ತಿಳಿಸೋದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಕ್ಫ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ರೈತರ ಆಸ್ತಿ ಬಂದು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಮಠಗಳನ್ನ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಅಂತ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡು ಕೆಲವಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜಾಗಗಳನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದ್ವು ಬಿಡಿ, ಅವರವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈಗ ರೈತರ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. और आपका नाम और आप क्या वक्फ के पक्ष में हैं? मेरा नाम मौलाना कौकब मुश्तबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष उलमा फाउंडेशन। उसी का आज वफद जेपीसी कमेटी के सामने पेश हुआ था, जिन्होंने अपने जो पॉइंट थे वो रखे हैं। इसलिए कि जब से 1954 से वक्फ एक्ट बना है और उस 1995 तक और 2024 तक औकाफ को बर्बाद किया गया है। अगर बर्बाद नहीं हुए हैं, लूटे नहीं गए हैं, तो हर वक्फ बोर्ड से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मंगाई जाए कि वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड औकाफ की तादाद कितनी है और कितना टैक्स आता है और कितने जिंदा हैं, कितने मुर्दा हैं। जब ये सवाल पैदा होता है तो जो वक्फ के ऊपर काबिज हैं वो अधिकारी की शक्ल में हो, वक्फ बोर्ड के मेंबर की शक्ल में हो या चेयरमैन की शक्ल में हो, उनके पेट में दर्द होने लगता है। वक्फ प्रॉपर्टी किसी का जाती माल नहीं होती है। मुतवल्ली और चेयरमैन को सिर्फ इतना हक हासिल है कि वो उसकी हिफाजत करे, लेकिन वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है जब वाकिफ ने वक्फ कर दी तो वो भारत की होती है, भारतवासियों की होती है, मानवता के लिए होती है, जिस काम के लिए की गई है उसके लिए होती है। आज मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वक्फ संशोधन बिल 2024 पास किया जाए और जिन लोगों ने वक्फ की जायदादों को बर्बाद किया है, खाया है, लूटा है, उनके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, ताकि ये सरकार की संपत्ति, कौम और मिल्लत की संपत्ति फिर से कामयाबी और कामरानी की तरफ मिल्लत इंसानियत को बढ़ा सके। मौलाना साहब, आपने सजेशंस क्या क्या दिए हैं आज मीटिंग? मैंने JPC के सामने शिया समुदाय के मसले के ऊपर एक बात ये रखी है कि भारत में 36 सूबों में से 2 सूबों में शिया वक्फ बोर्ड है, बाकी सूबों में शिया वक्फ बोर्ड स्टेट में नहीं है। तो मैंने कहा है कि इन 2 सूबों से वक्फ बोर्ड को खत्म करके पूरे भारत का शिया वक्फ परिषद की शक्ल में, शिया वक्फ बोर्ड की शक्ल में या शिया वक्फ काउंसिल की शक्ल में एक बना दिया जाए, ताकि किसी भी सूबे में किसी शिया को परेशानी न हो। और जब सेंटर में वो वक्फ बोर्ड या वक्फ परिषद या वक्फ काउंसिल बन जाए तो उसमें मेंबर जो भी हों वो इस तरीके के हों कि जो उसकी अहलियत रखते हों। किसी भी आदमी को उठा के उसका मेंबर न बनाया जाए और वो 7 सदस्यों की एक कमेटी हो जो पूरे भारत में औकाफ की हिफाजत करके वहां से उसका टैक्स वसूल करने के बाद जिस काम के लिए मुतवल्ली ने कहा है उसके ऊपर खर्च किया जाए। जो एक बात आपने हमको पता लगी है कि आपने मुतवल्ली को टैक्स भरने की बात को कहा है कि अगर वो टैक्स नहीं भरते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। जो मुतवल्ली 1 साल के अंदर जो ऑडिट होता है हिसाब, उस तारीख पे हिसाब करने के बाद टैक्स नहीं जमा करते हैं तो 15 दिन के अंदर उसको हटा दिया जाए और उसके खिलाफ FIR दर्ज हो। इसी FIR से दर्ज होने से डरने के लिए मौलाना अरशद मदनी जैसे बहुत से मौलवी हिंदुस्तान के अंदर हाय तौबा मचाए हुए हैं
कि वक्फ बिल पास न हो, वक्फ बिल पास न हो, वक्फ बिल पास न हो। अरे तुम्हारे साथ अगर कोई घटना हो जाती है तो बड़ी सजा दिलाना चाहते हो। कोई पूरे हिंदुस्तान को लूट के चला जाए, पहले महमूद गजनवी लूट के चला गया, दूसरे बादशाह वो लूट के चले गए, तो जो भी भारत की संपत्तियों को बर्बाद करेगा, लूटेगा, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी, उसके पेट से वो माल निकाला भी जाएगा। ये भारत की संपत्तियां हैं। और आपका नाम और आप क्या वक्फ के पक्ष में हैं? मेरा नाम ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಡರು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು. ಇವ್ರು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಭಾರತನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ದ, ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಬಂದು ಭಾರತನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಹಿಂದೂ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಡರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತನ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಾಗನ ನಂದು ಅಂತ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದು ಈ ರೀತಿನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಭಾರತನ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರಬೇಕು? ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರಬೇಕು, ಜನರ ಒಳ್ಳೆತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಲೀಡರ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ಈ ವಕ್ಫ್ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ದೇಶನ ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಲೀಡರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರದೇ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಇರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಭೂಮಿಗಳಿದೆ. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಇವರು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವ್ರು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಡರೇ ಒಬ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಓಲೈಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಆಸ್ತಿ. ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತ ಆಸ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈ ಭಾರತದ ಆಸ್ತಿನ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಲೀಡರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿಷಯನ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಕ್ಫ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದಂಗೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಇವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಡರ್ ಒಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಿ, ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ತುಂಬಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಭಾರತೀಯರಾಗಿರೋಣ ಅನ್ನೋದೇ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆದಾಯನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ. ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಲೀಡರ್ಗಳು ಇದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಇವರು ತಿಳಿಸಿರೋದು. ಭಾರತ ಹಾಳಾಗ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಲೀಡರ್ಗಳ ಕೈಲಿದೆ. ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿರೋರು ನಾವೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಬದಲಾಗುತ್ತೇನೋ ಆ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಬದಲಾವಣೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಭಾರತೀಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಲೀಡರ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಷಯಗಳು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಬೈ.